дуруд дӯстони азиз, барнома мегӯянд ки аст ва ҳоло мо дар Институти зоология ва паразитологияи Академияи Миллии Илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳузур дорем ва омадем ки осорхонаи ҳамин институтро барои шумо муаррифӣ кунем. Дар ин ҷо осорхонаи табиати зиндаи Тоҷикистон аст ва мегӯянд ки зиёда аз 270 намуди экспонатҳои табиати зинда дар ин ҷо нигаҳдорӣ мешавад ва имрӯз моро корманди институти мазкур дар ин барнома ҳамроҳӣ мекунад. Салом, лоиқ шумо хуб ҳастед? Хуб, мо мехостем дар бораи осорхона барои мо маълумот диҳед ки чӣ навъи табиати зинда ва олами ҳайвоноти Тоҷикистон дар ин ҷо нигаҳдорӣ мешавад? Салом алайкум. Осорхонаи Институти зоология ва паразитологияи Академияи Миллии Илмҳои Тоҷикистон соли 1960 бо ташаббуси академик Ислом Абдуравонӣ ташкил карда шудааст. Номи осорхона ба номи ҳамиша гузашта шудааст. Дар осорхона зиёда аз 270 намуди яъне ки ҳайвонот яъне гирд оварда шудааст тамоми минтақаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон. Инчунин 3 намуд дар ин ҷо аз яъне ки берун аз ин минтақаи Тоҷикистонан ҳаст, яъне ки гирд оварда шудааст. Бед атрофи ин баъдтар гап мезанем. Шурӯъ мекунед, барои мо муаррифӣ мекунед аз ҳамин ҷо. Масалан, дар ин ҷо дар пишти шишаҳо чӣ навъи олами ҳайвонот нигаҳдорӣ мешавад? Осорхона аслан яъне ки аз табиати Тоҷикистон, яъне ки аз минтақабандии Тоҷикистон гирифта шудааст, яъне ки ба минтақабандии ҳар як ҳайвон ба хоси ҳамон минтақа, яъне ки вобаста, яъне ки дар ин ҷо нигаҳдорӣ шуда, яъне дар ин панорама 5 панорама яъне ки ҷойгир карда шудааст. Якум дар ин биёбон, яъне ки биёбон ё ним биёбон дар ин яъне минтақа дар ин ҷо хос ҳамин минтақа ин ҳайвоноте ки ҳаст дар ин ҷо аз ҷумла сусмор, мори афъи, яъне ки юрмори зард ва аз ин ҷо парранда яъне канюк, яъне ки аз паррандаҳо ҳамин намудо. Хуб, ин ҷо қисмати ҷануби шимолии Тоҷикистон, ҳамин намуди ҳайвонот хос яъне минтақа, яъне ки биёбон. Барои мо як чиз аҷиб аст ки дохили ин шиша махсус аст, масалан нигаҳдорӣ, агар каме нигаҳдориаш агар иштибоҳ бошад ё ки гарму хунук шавад, инҳо метавонанд ки масалан фасод шавад? Метавонад ин ҳамасола, яъне ки дар як сол 2 маротиба, яъне ки обработка карда мешавад, яъне ки тоза карда мешавад ба махсус маҳлулҳое ҳаст ки химикате ки ҳамасола тоза карда мешавад ки аз дигар ҳамун кирмҳо зарар нарасонад. Дар ин қисмат ҷангалзор мешавад, яъне ки ҷангалзор дар ин ҷо хоси ин ҷангалзор паррандаҳо ва ҳайвонот ҳамин аз ҷумла оҳу, яъне гавазни бухорӣ, ҷайраи ҳиндӣ, тазаври тоҷикӣ. Дар мо 3 зернамуди тазавр мешавад, тоҷикӣ мешавад, сирдарёӣ мешавад, зарафшонӣ. Чӣ тафовут доранд ҳамин паррандаҳо? Шаклашон вобаста ба минтақа ва вобаста ба ҳамон муҳити зистшон ҳар якашон вай доранд, хоси ҳамон минтақа доранд. Кадом масалан ин ҷо тазаври тоҷикӣ, зернамуди тазаври тоҷикӣ дар минтақаи ҷануби Тоҷикистон мешавад. ва он тазарви дигар вай ҳам тоҷикӣ аст. Фақат шумо ин ҷо тазарви Тоҷикистон аст. Фақати дар ҷануби Тоҷикистон ин тазарви тоҷикӣ мешавад. Ташаккур. Ва ин ҷо гурбаи қамишдорӣ мегӯянд. Дар Тоҷикистон ҳаст оле ҳам? Ҳаст. Зиёд ҳастанд ки дар китоби сурх дохил шудаанд ҳамин навъи ҳайвонот? баъзе намудош дар китоби сурх аслан дар ин осорхона ҳамон ҳайвонот паррандаҳое ки вай карданд, яъне ки ба китоби сурх дохил карда шудааст. Хуб, ташаккур. Ва қисмати бешазори кӯҳӣ, яъне ки аз пастӣ, аз биёбон ба ҷангалзор, баъд ба баландӣ, яъне ки бешазори кӯҳӣ мешавад. дар ин бешазори кӯҳӣ хоси ин минтақа, яъне ки хук, яъне ки хук ёбоӣ, дала, бизи пармашоқ, яке аз нодири вай, бизи пармашоқ, хирси малаи тиёншонӣ ва дигар намудҳое ки ҳаминҷа намуди паррандаҳо, яъне кабгидарӣ, яъне каб, баъд дигар намудҳои паррандаҳо вомехӯрад дар ин минтақа хоси ҳамин вай кардагӣ. Баъд ҳамин паррандаҳое ки шумо дар ин минтақаҳо масалан дар ин ҷо нигаҳдорӣ мекунед, рафта ҳар чанд муддат омӯзиш мегузаронед? Масалан ҳамасола тарафи мисол
аму мутахассисое ки ба ҳамин соҳаи паррандаҳо сару кор дорад ҳисобот ё ки кор мекунанд ҳама сол. یعنی با همون منطقه ها رفته آموزش میکنند. و اینجا پرنده‌ای هست مثلا که در منطقه دیگر منطقه هست که پرنده‌ای در ما نه تنها پرنده‌ای مقیمی است، پرنده‌ای موسمی هست، موسمی هست که کوچک کننده هست. یعنی وابسته به فصل سال. بله. در این پانورما یعنی که بلندکوه یعنی که طبیعت بلندکوه تاجیکستان در این منطقه خیلی بعضی سیبری یا کوی اولار یعنی که پرنده است که اولار سغور و در اینجا یک قسم است میرموشون لاس که باورسی لاس میگن میرموشون. خب این در این قسمت کوهستانی تاجیکستان بلندکویی که مثال در این منطقه که توبوار هستند همین پرنده در این منطقه که اساس چیل که اهمیت داشته مثال ما نیم بیابان و جنگلزار و کوهستانی وایمه بعد بلندکو که در این منطقه یعنی که درخت نیست درخت وای میشه یعنی که بلندکو نه اینو همین اونا مثلا حیوانات پرنده‌های نادر در اینجا زندگی. خب و در این قسمت کدام نوعی حیوانات نگهداری میشود؟ این منطقه یعنی پامیر است، یعنی پامیر شرقی این منطقه پامیر است. در این منطقه خاص این منطقه حیوانی که در این منطقه زندگی می‌کنند گوسفند کوهی پامیری یعنی که ارخر، مارکاپولو، خب سغور، غوز هندی، بزهای سیبری، بیزی سیبری و میخره در این منطقه. اصلا در این منطقه یعنی که بلندکویی هست زیاده از 4000 یعنی که 4000 بلند است. در این منطقه یگان نمودی بوته و یعنی که درخت‌ها دیده نمیشد. اصلا در این منطقه که نمودایی که هستن یعنی که الافراد خاص یعنی منطقه نمی رستنی که تریسکین یعنی که در اونجا یعنی که اساس میوه یعنی تریسکین است. اساس غذای همین حیوانات در همین رستنی یعنی تریسکین است. در این منطقه دیگر یعنی پرنده ها هستند. اگر باشین سید فوشین شخص مسئول همین استخوانه دیگر منطقه را خیلی سید فوشین به شما معرفی می‌کنم. تشکر جدا شما. خوب شما خوب هستید؟ بله سلام علیکم شما. خوب بیاد درباره این نوع پرنده‌هایی که در اینجا نگهداری میشن. خب من این پرنده چی نام داره؟ این قسمت که عین حال ما این معرفی میکنیم این تالار نمایشی عمومی نام دارد چون که در اینجا نه فقط پرنده ها بلکه فرض کردیم تمام نمود حیوان ها همون خوسه ها جمع آوری کرده شدن. من این پرنده زیبایی که ما میبینیم این مور هما است. در تاجیکستان هست؟ بله این خاص پرنده خاص تاجیکستان است. این با گفت همون زبان علمی اگر گپ زنیم با زبان محلی این را شخور میگن، با زبان طبیعی این سانیتاری طبیعت است. چرا این مخصوص اینا سانیتاری طبیعت میمونن؟ چون که همون باقی مانده اون چیزی که فرض کردیم همون حیوانایی که در رنده‌ها اینا میخورن این طبیعت رو بله توزیع کرده از افرازی‌ها توزیع میکنن. بله از هر گونه بیماری‌ها افرازی‌ها از هر گونه چیزا این توزیع میکنن. مثلا حجمش هم خود کلون است؟ بله حجم این خیلی همون کلون است گرچه که این خیلی ممکنه اون قدر پرنده این خوفناک نیست. چرا که به یکون چیز تهدید نمیکند، خطر تهدید ندارد. در کتاب سرخ تاجیکستان داخل شدگی است یا نه؟ بله نه در کتاب سرخ اکثریت من که همه آثارخانه عموما معرفی‌گر همون چیزهایی است که همون حیوان‌هایی است که در بله نادر هستند در کتاب سرخ درج گردیدند. این اینجا پرنده‌های دیگر زیبا هستند. بله من این پرنده‌های می‌بینم این پرنده‌های صاحب چنگال با زبان پرنده‌های صاحب چنگال هستند. شکاری برای که اینها خودشون مستقلاً شکار کرده می‌تونن. من با زبان محلی بازی شکاری میگم من مایده من بازی مغولی من همه چیزا اینجا در اینجا گرد آورده شدن. من همینا همشون اینها مستقلاً شکار کردن میتوانند. بله در طبیعت تاجیکستان داخل بله در طبیعت اینها با یک گفته دیگر من طبیعت تاجیکستان اینا سهم هم در توزیع کردن طبیعت تاجیکستان هست چون که بعضی من چیزهایی که اونها مریض هستند اونها را شکار کرده توزیع میکنن. بله بعضی پرنده‌ها بله بعضی پرنده‌ها اونها بله یعنی اینا طبیعت رو توزیع میکنن که هر گونه بیماری رو کلون است در همین بله واقعا درست است. و اینجا برای ما یک چیز عجیب بود که در تاجیکستان هم این گونه مثلا حیواناتی
مثلا آبی وجود ندارن چرا این رو در اینجا بله در این مسئله بسیاری من در استخوان‌های ما بسیار آدم‌ها اینجا من تشریف میبرن از این تماشا میبرن لذت میبرن من در اون ما چیز میکنن این از کجاست از ماست آیا من در حیرت میمونم این مالی که این حیوان است که نه این البته این از ما نیست این همون وقتی وای در من باغ حیوانات بود است این کسل میشه بعد اینها ما با تحفه میکنن همون اینا گرفته من خیلی خوب تیار کرده ما با دیگران معرفی میکنیم بله و یک نوعی حیوان عجیب است این فکر میکنم در طبیعت تاجیکستان وجود نداره البته این یک نمود خواننده ها است این به زبان همون روسی شینشیلا میگن این از کوههای اندی آمریکا آوردگان برای مطابق شدن در تاجیکستان ما در همین طبیعت تاجیکستان ما لکن متاسفانه این به این طبیعت ما مطابق نشده است نابود شده بله نابود ایستاده از بین رفته است سالهای شوروی آوردن بله از سالهای 60 آوردن برای مطابق کردن لکن نشده است خوب تشکر و اینجا باز چی نوع عالم خزنده ها خب من این ماهی ها من یعنی سینف ماهی ها میگن که زیر سینف ماهی ها من این ماهی که ما میبینیم این بلبینی آموداری است چرا این بلبینی نامیده شده زیرا که من همین بینی با بل مانند شباهت دارد برای همین خاطر این بلبینی آموداری من این زغار ماهی است این زغار ماهی بله این گوشتی بالا همون خیلی ماهی بالا زده و این همین پرنده ها خب من این ایبیس میگن به زبان یک نمودی همون وایز پرنده های بطلاقی است که از همون من بطلاق غذا میگیرم که ما همین چیزهای بطلاقی میخورد من این پرنده زیبایی که میبینین این تزربی توجیکی است من ببینید چه خیلی پرنده زیباست نرینه همون پرنده و فزنی نرینه و تزربی نرینه است بله این رو برگوت میگن یا که عقابی اصلی من عقابی اصلی که وای مستقیما خود چیکار میکند و بله حجمش هم نه از این هم بزرگتر میشود بله از این هم بزرگتر میشود ولی تو وزن 10 کیلوگرم رو تا این و زیادتر رو همون برداشته میتواند در بله در برنامه ها چیز میکنن شاه پرندگان تاجیکستان اگر این نام برگم اشتباه هم نمیشد خب این من قشقلدق میگن که برسوک به زبان روسی برسوک قشقلدق است این هم یک نمود حیوان های موینه خیلی زیبا دارد اهمیت شکاری دارد این موینه من این جانور زیبایی که میبینید اینا سگابی میگن یا که سگیابی میگن به زبان روسی ویدرا میگن به زبان بعضی ها سگابی سگیابی این در دریاها در کوهها زندگی میکنند بعض وقت با بیرون همون با ساحل ها برآمده کمتر گرم آفتاب خورده با میبرد بله این در طبیعت تاجیکستان بسیار وجود دارد هست و قدر کافی هست اینجا تالار دیگری نمایشیه برای این قسمی که ما میبینیم این من عالم پرنده های تاجیکستان است یا که به زبان علمی گویم اورنیتوفاونای تاجیکستان من در اینجا خیلی در اینجا هستن هم پرنده های موسمی کوچی که اونها یک مدت معین با من در این موضع ها اومده پرواز کرده با همون جاهای مقیمی خود برمیگردن در اینجا لانه میگذارن اونجا چوجه میبرن و باز با همون جایهای اولای خود برگشتن میروند. کدام نوع از نامش شوید؟ من این پرندگان ما ببینید اینها همه پرنده‌های خاص خودمون هستن. من موسیجا و کفترها من عالم من گنجیک شکلان من که در اینجا میبینیم من ماینه ها من ارزن خوراک ها چند نمودی من پرنده ها در اینجا موجود. من این قسمت که من این دیارمی که ما میبینیم این حال من اینجا هم هستن پرنده های صاحب چنگالی تاجیکستان و هم پرنده های لاشخورها. بله من این صورت من عقاب حقیقی هست. من ببینید چه ماهرانه خرگوش رو داشته است. خب من اینها هم من لاشخوران حساب من اینها بازهای شکاری هستند. من این همون کرگس هیمالایی است. من همون کرگس هیمالایی
هیمالایسکی سیب با زبان روسی میگن این کرگس هیمالایی است من اینجا من عقاب پکانه میگویم من اینا عقاب از اونجا از اون سبب جوسه خورد دارد عقاب پکانه نام دارد من این باز همون باز مغولی شک و کوچکترش هست من اینجا میبینم همون با زبان محلی میگفته که باشه ما من باشه هست من این خوبی مرخور است من میبینم و همین نوع پرنده ها مثلا هم باشه و بعضی همین پرنده های شکاری رو مردم رام میکردن. بله این خیلی من در همین بود لیکن در من دولت های من در عرب به این چیزا خیلی اهمیت زیاد میدن و اونا به این چیز خیلی من شوق و رغبت دارن من اینا ما توسط من بله با پرورش همین ها بله اونا شوق و رغبت زیاد دارن بله و اینجا عالم پرنده ها من عالم پرنده اینا گفتم اینا همه عالم همون پرنده های صاحب شنگال تاجیکستان که مستقلانه شکار میکنن. واقعا مثلا اگر از یک نگاه به همین پرنده ها نگاه کنی چقدر طبیعت تاجیکستان عالم پرنده ها و حیوانات نادیر و زیبا و بله خیلی بوی است. واقعا خیلی بوی است و میسازد که مردم آن نفرانی که در منطقه ها زندگی میکنن همین گونه پرنده ها همین گونه عالم حیوانات زنده تاجیکستان رو حفظ کنن تا اینها زندگی ما رو حفظ کنن. بله من شما من درست قید کردید من همین تشکیل کردن همین آثارخانه محض به همین سبب تشکیل شده است که من نه هر کس امکانیت دارد که فرض کردیم در طبیعت این چیزها رو بیند برای ما با این من معرفی میکنیم اونها رو من خوانندگان مکتب‌های تحصیلاتی عمومی رو و من دانشجویان رو ولی من عمومی وسیع مردم رو با این کار ببینیم اونها دونن که من کدام همین اینا پرنده‌های نادر هستن اونها رو فرض کنیم از خطر نیستشوی امین نگاه دارن بله این یکی از وظیفه‌های اساسی من همین شهروندان تاجیکستان است و مخصوص همین برای تشویق و ترغیب همین کار روانه شده است من همین آثارخانه اینها برنده‌های صاحب جمال صاحب چنگال شبگرد میگن بله چون که اینها روزانه فعال نیستن بله چوغ هستن و بوم هستن بوم ها هستن اینها شبانه فعال میشوند خیلی بله این چند نوعش در تاجیکستان هستن میگن بله من همین ها دیده من همش من چوغ زد من این بوم و چی هست کلون است مثلا کلون است من بوم کلونتر از چوغ من خیلی ببین من از مرغ کلونتر میشود من با این بوم من خورترش از این هم کلونش هست بله مرغ رو شکار میکنن مرغ های من خونگی دیگر چیزا رو و خیلی شکلشون عجیب هم هست در شبانگاه بیشتر این بیشتر من اینا همون بیشتر اینا شبانه فعالیت میکنن یعنی از حساب بیناییششون هم بله از حساب بینایی اگر روزانه دقت داده باشید اونقدر فعال نیستن چون که اینا ضعیف هستن روزانه بیناییشون ضعیفتر بله برای از همین حساب اینا اونقدر دور پرواز کردن نمیتونن چیکار کردن و این پرنده های من بطلاقی هستن من دوستنون میگن من اینها اون چیزی که در بطلاق اینها از همون بطلاق من خوراک جسته همون چی تنظیم میدن من همون چیزای حشراتی در بطلاق بوده که کم میکنن این پرنده ها یکی از همون جزء فعال طبیعتن که طبیعت به تنظیم میدن من بسیار همون حشرات هستن اون ضررناک هستن من اینها من فعالیت من سهم اینها در همون یعنی با تنظیم در آوردن همون حشرات‌های ضررسان خیلی کلان است واقعا خب و این هم من اینها مرغابی ها هستن که اینها مرغابی های من موسمی کوچی هستن بله یا شما ماهای مارت اپریل وقتی بارانگری ها سر شد اینا از دیگر منطقه ها پرواز کرده به اینجا میبیان و باز به همون جای خود برمیگردن اکثریت اینها یک پرنده خیلی زیباست که این وقت نام داره اینم یک مدت معین اینجا با دیگر جا باشیم من تورنا هست اینجا تورنای خاکستران بله موسمی هستن من تورنای خاکستران از اینجا موسمی هست اینم
یک مدت معین. و این نوع پرنده ها من اینجا اینم بله من این تورنای همو چیز خاکستران هستن. من این تورنای سفید میگن یا که تورنای آلوفتا میگن دیگر خیلی زیبا است. شکلش هم همون طرز آرایشاتش هم خیلی فرق دارد نسبت این چه طرزی از منطقه های دیگر به تاجیکستان میگن که از مثلا در منطقه های گرمتر عین حال در منطقه های گرم هستند و وقتی که کمی هوای تاجیکستان گرمتر میشه البته از فصل بهار به تاجیکستان میگویند. من یک نمود ماهی خوراک است که اینا ماهی خوراک زرین فام میگن سربرنا چایکا یا که یاهو. اگر ماهی خوراک نمی یاهوی همون زرین فام ده. و این نوع پرنده ها راستی من همین گونه پرنده هایی که عین حال در اینجا میبینم بیشترش رو در تلویزیون در عالم طبیعت فیلم های مستند دیدم، ولی برای من عجیب این است که همین گونه نوع پرنده ها در شرایط تاجیکستان نیز هستند و ما متاسفانه خیلی کم اونها را میبینیم. البته چون که این نه همه وقت این یک مدت معین اینها در ما فعالیت دارند و باز گفتیم که چه خیلی کردیم باز به همون این نوع پرنده کدام نوع پرنده؟ این مرغ سقان. مرغ سقا میگن که در بهار بیشتر به تاجیکستان میاد. بله در بهار بیشتر. من این باز همون چی پلیکان نام داره به زبان روسی میگن. انا این نمیدونی چه خیلی نول بزرگ داره. من در همین نولش این ماهی ها رو ذخیره کردم برای چوجه های خود. بله غذا ذخیره میکنند. بله ذخیره میکنند در همون نولی خود. از همین سبب خیلی نولی بزرگ هم دارد. بله و میگن که در آثارخانه شما بغیر از مثلا خوسه کردن یعنی میگن پرنده های و آدم طبیعت زنده تاجیکستان خاصتا حیوانات آنها را در شکل استخوان یعنی اسکلت هایشان را نیز نگهداری میشود. اینجا بیشتر اسکلت ها نگاه داشته می شود یعنی همون استخوان حیوانات. بله شکل استخوان بندی حیوانات. من تخمین کنم که کدام نوعی حیوان است. خرس. بله درست گفتید. اینا قید کردن در کسی اکثریت من همون دانشجویان و همون خوانندگان مکتب‌های تحصیلات میانه همین ما میپرسم همین چیز همین بله همین کدام حیوان هست اینا نمیدونه. اینا میگن این نظر تاجیکی است. بعد اونها را میفهمونید طرز راهگردیش من ببینید طرز ایستادنش میگه شاید که یکون چیز به خاطر شما میبینید. بعد خوشبختانه بعضی اونها بعد میدونن که این خرس است. عجیب. و اینجا دیگر نوعی حیواناتی من اونجا قید کردیم این همون اسکلتی من این اسکلت قشقلدق من و اسکلت سگیابی. بله سگیابی اینها جایره ها هستن. من میبینید چقدر جایره های بزرگ در ما هستن فعالیت دارن در تاجیکستان ما. من این شکی جنگلی گربه جنگلی اونجا ما در پیشه پناهگان در معلومات داده بودیم در باره این من این است. من این روباه هست. بله من این دالا گفتیم که بله من اون سغور. بله خب من اینجا با اومده من همون سوسماری خاکستران که اینجا در وای قسمت بله در قسمت جنوبی تاجیکستان ما میخواد در این مور نیست. این مور خاصی تاجیکستان ما نیست. من این بله این یک نمود گوسفند کوهی همون چی است وحشت این بله در منطقه کوهستان این وا میخورد. من در قسمت همون جنوبی شرقی جنوب شرق تاجیکستان این من این حیوان زیبایی میبینید این گوزن بخارایی است. بله این در همون منطقه بیشه پناهگان وا میخورد و من اینا کوشش کرده ایستادن که نسل اینا زیادتر کنن. و برای دانشجویان هم فکر میکنم که اینجا یک منبع علمی خیلی مهم. بله خیلی منبع برای شناس کردن البته خیلی انمی.
حیوانات در اینجا میتوانند که کارهای علمی خود را گذرانند. شناس میشن من چگونه است. تشکر زیاد. خب من به شما برنامه میخواهم. سلامت باشید، خوش آمدید. ما امروز از سفری که امروز کردیم ما لذت بردیم. میگویند که طبیعت تاجیکستان بوی است و ما واقعا دلیلش را در همین آثارخانه دیدیم که اینقدر حیوانات نادر و عجیب و غیر عادی در اینجا نگهداری می شود. و دوستان عزیز همینجا با برنامه امروزه میگویند که انتها میبخشیم. یادآور میشیم که ما در آثارخانه اینستیتوت زئولوژیا و پاریزاتولوژی اکادمی ملی علوم تاجیکستان بودیم و این آثارخانه را برای شما معرفی کردیم. مطمئنیم که از تماشای این همه عالمی زنده و غیر عادی تاجیکستان شما لذت بردید. خیر تا دیدار دیگر.